Good morning, dear students. Today we are discussing about the chemistry of vision. In the previous class, we are discussing about various photoreceptors present in our eye. They are rod cells and cone cells. The pigment present in rod cell is rhodopsin and in cone cell is photopsin. However, impulses are formed in photoreceptors to make vision possible. When light falls on rod cell or cone cell, the pigment present in these photoreceptors dissociates and form impulses. The components present in rhodopsin are retinal and opsin. During dissociation, it is dissociated into retinal and opsin. When the impulses are generated, these impulses are transmitted to the center of our brain, that is cerebrum, through optic nerve. When these impulses are reached to the cerebrum analyzes it and enables vision. അതായത് പ്രകാശം റോഡ് സെല്ലിലെയും കോൺ സെല്ലിലെയും പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയ റോഡോപ്സിനിലോ ഫോട്ടോപ്സിനിലോ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് വിഘടിച്ച് റെറ്റിനാലും ഒപ്സിനുമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ റെറ്റിനാലും ഒപ്സിനുമായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതൊരു ഉഭയദിശ പ്രവർത്തനമാണ്. അതായത് റോഡോപ്സിനും വിഘടിച്ച് റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനായിട്ട് മാറുന്നു. അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ആ റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനും കൂടി ചേർന്ന് റോഡോപ്സിനായി മാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉഭയദിശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രം ആയ തലച്ചോറിലെ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രമായ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഒപ്റ്റിക് നെർവാണ് ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് സെറിബ്രം ആ ഇമ്പൾസിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now we are discussing about the flow chart related to sense of light. കാഴ്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. When light enters the eye through cornea, transmitted it from there to aqueous humor, then to pupil, then lens, vitreous humor, then the light is followed to the retina. When the light falls on retina, the photoreceptors receive this light and the pigment present in them dissociate and impulses are generated. These impulses are transmitted to the cerebrum through optic nerve and we can see the object. ലൈറ്റ് കോർണിയ വഴി അക്വസ് ഹ്യൂമറിലൂടെ പ്യൂപ്പിളിലൂടെ ലെൻസിലൂടെ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ വഴി കടന്ന് റെറ്റിനയിലെത്തുകയും റെറ്റിനയിലെ ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള പിഗ്മെൻസിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ വഴി ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു. അത് നേത്രനാഡി വഴി കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രമായ സെറിബ്രത്തിലെത്തി കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു. Now we are discussing binocular vision. What do you mean by binocular vision? Aren't two images of the same object formed in our two eyes? But we see only one image of the object. How does this happen? നമ്മുടെ ഇരു കണ്ണുകളിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വസ്തുവിനെ ഒറ്റയായിട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അത് സാധ്യമാകുക? ആ പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ. The images from two sides of the same object are formed in the left and right eye. And these two images combine in our brain. As a result of the activities of the brain,
a three-dimensional image of the object is formed. This is called binocular vision. അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇമേജ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഐയിലും ലെഫ്റ്റ് ഐയിലും വന്ന് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ രണ്ട് ഇമേജിനെയും കൂടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് തലച്ചോറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി വഴി ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ത്രിമാന രൂപം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. Now we are discussing about eye defects and diseases. You are now aware of some of the eye defects. We know myopia, hypermetropia, presbyopia, astigmatism, etc. What are the remedies for these eye defects? In myopia, we use concave lens. In hypermetropia, we use convex lens. And in presbyopia, we use convex lens. And in astigmatism, we use cylindrical lens to cure or used as the remedy for these defects. Now we are discussing about various diseases. The first one is night blindness. You have studied that retinal, a part of the visual pigment, is derived from vitamin A. The deficiency of vitamin A results in the low production of retinal. This in turn prevents the resynthesis of rhodopsin. In this condition, objects cannot seen clearly in dim light. The disease is called night blindness. Night blindness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ റോഡ് സെൽസ് കോൺസെൽസും ഒക്കെ ഫോം അതിലെ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയ റോഡോപ്സിനും ഫോട്ടോപ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗമാണ് റെറ്റിനാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റെറ്റിനാൽ വിറ്റാമിൻ എയിൽ നിന്നുമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് റെറ്റിനാലിൻ്റെ ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. അത് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ റോഡോപ്സിൻ്റെ റീസിന്തസിസിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡിം ലൈറ്റിൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ, അതിനാണ് നാം നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ നിശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡിസീസ് ഈസ് സിറോഫ്താൽമിയ. If there is a prolonged deficiency of vitamin A, the conjunctiva and cornea become dry and opaque. This causes xerophthalmia and it ultimately leads to blindness. അതായത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ദീർഘകാലത്തെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട്, കുറവ് കൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ കൺജങ്ക്റ്റൈവായും കോർണിയായും വരണ്ട് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്തതായിട്ട് മാറുന്നു. ആ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ സിറോഫ്താൽമിയ എന്ന് വിളിക്കുക. സിറോഫ്താൽമിയ ഏറെ കാലം നീണ്ടു നിന്നാൽ അത് അന്ധതയ്ക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡിസീസ് ഈസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. You are aware that the retina contain cone cells which can detect primary colors like red, green and blue. Some persons cannot distinguish green and red colors due to the defect of cone cell.
This condition is called color blindness. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ കോൺ സെൽസിന് പ്രൈമറി കളേഴ്സായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായ റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ ഇവയെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികളിൽ ഈ കോൺ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായി പച്ച, ചുവപ്പ് നിറങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ രോഗാവസ്ഥയാണ് കളർ blindness. Glaucoma is another disease affected by our eye. What do you mean by glaucoma? Aqueous humor is the fluid which nourishes the tissues of our eyes. We know that this aqueous humor is formed from blood and is reabsorbed to blood. If the reabsorption of aqueous humor hinders or does not occur, it causes an increase in the pressure inside the eye. This causes damage to the retina and photoreceptors and ultimately lead to blindness. This defect is called glaucoma. This defect can be rectified by laser surgery. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് പോഷണവും ഓക്സിജനും ഒക്കെ നൽകുന്നത് അക്വസ് ഹ്യൂമറാണെന്ന്. ഈ അക്വസ് ഹ്യൂമറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബ്ലഡിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് തിരികെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദ്രവമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലഡിലേക്ക് തിരികെയുള്ള ആഗിരണം തടസ്സപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും ആ മർദ്ദവർദ്ധനവ് റെറ്റിനയെയും അവിടെയുള്ള ഫോട്ടോ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെയും നാശത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അങ്ങനെ അവസാനം അന്ധതയ്ക്ക് വരെ അത് കാരണമാകാം. ഈ ഗ്ലോക്കോമയെ നമുക്ക് ലേസർ സർജറി വഴി പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത രോഗമെന്ന് പറയുന്നത് കട്രാക്റ്റാണ്. എന്താണ് കട്രാക്റ്റ്? തിമിരം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് തിമിരം? കണ്ണിലെ ലെൻസ് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്ത അവസ്ഥ. It is the condition in which the lens of the eyes become opaque, resulting in blindness. This can be rectified by replacing the lens with an artificial one through surgery. ഇപ്പോൾ തിമിരത്തിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസ് മാറ്റി കൃത്രിമ ലെൻസ് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിസീസ് ഈസ് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ്. ചെങ്കണ്ണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ്. ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികൾ നമ്മുടെ നേത്ര ആവരണത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് അഥവാ ചെങ്കണ്ണ്. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് കൺജങ്ക്റ്റൈവ. The causative organisms may be bacteria, virus, etc. This disease is transmitted through contact, can be prevented by maintaining personal hygiene. ഈ രോഗം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് സ്പർശനം വഴിയാണ്. വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിച്ചാൽ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ഇതുവരെ പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്. Eye is one of the important sense organ. What are the things to be taken care of to ensure the health of eyes? We know that the vitamin A present in food materials helps to maintain the proper health of our eye. So we must ensure that we must eat vegetables rich in vitamin A and avoid the excessive use of
mobile phone, computers, etc. to keep our eyes more healthy. Wash our eyes regularly using clean cold water. Cold water means water with a normal temperature. Now we are discussing about the importance of eye donation. Eye donation is life donation. നേത്രദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവദാനമാണ്. കണ്ണിന് പകരം കണ്ണല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കണ്ണിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കണ്ണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മളിതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.